Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babu haqqi zawji 'ala al-mar'ah. Qala Allah Ta'ala: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidallah. Wa ammal ahadits وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bab hak suami yang diwajibkan terhadap istri. Allah mensifati, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah yang mengungguli di atas perempuan dalam tanggung jawabnya, dalam perlindungannya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin, karena memang Allah lebih mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Pikirannya, mentalnya, moralnya, jiwa kepemimpinannya, memang laki-laki lebih diunggulkan. Wa bima anfaqu, dan memang dengan apa yang dibebankan terhadap memberikan nafkah itu laki-laki terhadap itu perempuan, min amwalihim, daripada harta mereka. Yang memberikan yang wajib untuk memberikan nafkah, bekerja, mencari nafkah keluarga adalah suami. Karena itu harus dia tadi itu mengungguli perempuan dalam kepemimpinannya dan tanggung jawabnya. Tetapi perempuan yang salihat itu adalah perempuan yang sangat unggul, punya keuntungan. Fas-salihatu, maka perempuan yang soleh, yang solihat, perempuan yang soleh itu adalah qanitatun, mereka banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun, menjaga lil ghaibi, terhadap yang tidak hadir suaminya. Bima hafizallah, dengan apa yang telah Allah menjaganya. Artinya di hadapan suami atau di luar suami tetap dia bertanggung jawab, tidak sampai badannya dipandang atau bersentuhan dengan laki lain, atau harta suami tetap dijaga, tidak sampai dihambur-hamburkan tanpa seizin dan sepengetahuan suami. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى أمام بكتابه رياض الصالحين قال: باب حق الزوج على المرأة. فإن المجتمعات تصلح بصلاح الأفراد، وبصلاح الأفراد تصلح الأسر، وتبنى الأسر على أسس وقواعد متينة، فيجتمعون على المحبة والمودة. فإذا صلحت الأسرة الواحدة صلح المجتمع الكلي لكل بلاد. المجتمعات كلها تصلح بصلاح الأسر. فلهذا اهتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقانون الأسرة، بإصلاح المجتمع. قانون الأسرة هو الواضع له حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو طبق لما بقيت مشكلة اجتماعية ولا أسرية أبدا.
واليوم محاكم مستقلة من كثرة القضايا جعلوها للقضايا الأسرية. لماذا؟ لأنهم أتوا للأسرة قانون وضعي ما أنزل الله به من سلطان، وتركوا قانون رب السماء، قانون الله الذي جاء به حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فردت القوانين لقانون واحد وهو قانون السماء الذي أنزل من ربنا سبحانه وتعالى، لم تبقى هناك مشاكل أسرية. فالأسرة هي أساس صلاح المجتمع. لهذا اهتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببناء الأسرة المترابطة المتماسكة التي يشد بعضها بعضا فتكون أسرة مثل أعلى يحتذى بها ويقتدى بها، فلا ينشأ بينهم أي مشاكل وأي خصامات أبدا. فأعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ذي حق حقه، فقال وأعطوا كل ذي حق حقه. فالزوج له حق على الزوجة يجب عليها القيام به، وللزوجة حق يجب على الزوج القيام به. في هذا الباب يريد أن يبين لنا هذه الحقوق حتى تتآلف القلوب ويعرف كل ذي حق حقه، فلا يبغي أحد على أحد. فبين الحقوق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى تدوم العشرة وتدوم المحبة بين الزوجين بل وبين الأسرة بعضها البعض. Kehidupan bermasyarakat akan sejahtera itu jika rumah tangga, setiap rumah tangga di masyarakat itu juga sejahtera. Kehidupan kedamaian masyarakat semuanya itu adalah dimulai daripada kedamaian rumah tangga. Rumah tangga itu akan menjadi damai dan sejahtera jika setiap person dalam rumah tangga tadi itu juga demikian orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena pentingnya kehidupan rumah tangga, maka Nabi mengajarkan bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, bagaimana tugas orang tua terhadap anak. Itu adalah untuk aturan rumah tangga. Karena itu Anda lihat bagaimana sampai ada satu pengadilan khusus untuk masalah rumah tangga. Itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena mereka membuat hukum buatan. Hanya pandangan manusia yang gampang berubah-ubah. Coba kalau dia pakai hukum ilahi, hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berubah sampai hari kiamat, maka tidak akan banyak permasalahan, saudara. Karena sudah diatur. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tata cara berumah tangga yang sejahtera, sentosa, rumah tangga yang bagus, hubungan suami dengan istri, hubungan anak dengan orang tua. Nabi menerangkan itu semuanya. Membentuk rumah tangga yang bagus akan bisa membentuk masyarakat yang bagus. Kenapa? Karena memang Nabi adalah mengajarkan untuk kita melaksanakan hak masing-masing. Suami memberikan hak istri, istri memberikan hak suami. Wa atikul ladzi haqqin haqqah, maka berilah setiap orang punya hak tentang haknya, jangan dikurangi, apalagi tidak diberi sama sekali. واستشهد الإمام النووي في هذا الباب بهذه الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه الآية ذكر علماء التفسير في سبب نزولها
قصة، وهي أن هناك كان رجل من الأنصار يقال له سعد بن الربيع الأنصاري، كان من النقباء، وكان من الذين عاهدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العقبة الكبرى في الأولى والثانية. تزعزعت ونشزت زوجته فلطمها، فجاءت حبيبة بنت زيد الأنصارية زوجة سعد إلى أبيها، فذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: لقد استفرشت سعد بن الربيع كريمتي أي ابنتي فلطمها، وقد كانت قد نزلت آية القصاص. فقال: القصاص يا رسول الله. فقال النبي محمد: القصاص. فلما ذهبوا دعاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يرجعوا، لقد نزل علي الآن جبريل بهذه الآية، وتلا عليهم قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا آخر، وما أراده الله أعظم. فرفع القصاص، فنزلت هذه الآية المباركة في هذه القصة تعليما للرجال بالحقوق التي عليهم للنساء، وتعليما للنساء بالحقوق التي عليهن للرجال. Allah berfirman, Imam Nawawi membuka bab ini dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebab nuzul ini ayat, sebab turunnya ini ayat, seorang sahabat Ansari yang bernama Sa'ad bin Rabi' terjadi percekcokan dengan istrinya sampai memukul. Istrinya rupanya keras mengangkat permasalahan ini sampai kepada Nabi, yaitu Habibah Al-Ansariyah. Sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dipukul sama suamiku Sa'ad. Aku minta digisos, aku pingin nempiling Sa'ad. Aku pingin mukul Sa'ad. Kata Nabi, ya, ditegakkan gisos, tegakkan. Ketika bangun dari Nabi SAW, Nabi manggil kembali. Bentar. Ini Jibril baru turun bawa ayat. Ayat itu ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku berkehendak menghukum satu perkara, tapi Allah menghendak hukuman yang lainnya, kehendak yang lainnya. Maka kehendak Allah harus lebih kedepankan. Maka tidak ada qisas dari istri kepada suami. Perkecualian. Perkecualian. Turun ayat ini yang menjadi lambang bagaimana hak suami kepada istri. Ini bukan membenarkan pukulan ya, tetapi paham ya, suami berhak untuk mengatur istri semenjak tidak melanggar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rijalu qawwamun ay yaqumuna 'alayhinna qiyam ar-ra'i 'ala ar-ra'iyyah. Nabi SAW يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت أيها الرجل راعي في بيتك مسؤول عن تلك الرعية، أي بما يصلحها، كما أن كل مسؤول عن بلد مسؤول عن مصلحة أهل البلد، فإذا لم يسعى في مصلحتهم فقد خان الأمانة. كذلك القائم ذلك الرجل بهذه الأمانة، فهذا
أسند هذا التكليف الله سبحانه وتعالى وأخبر بالتشريف. ففي هذه الآية تشريف للرجال، لكن فيها جانب التكليف أعظم من جانب التشريف، فشرفهم وقال الرجال قوامون على النساء، أي يقومون عليهن كما يقوم الراعي على رعيته بما يصلحها ويؤدبها ويعظها عند نشوزها. وإذا قصرت في الصلاة كذلك يؤدبها، إذا يحفظها من أعين السباع البشرية من أن تنظر إليها وإلى عورته، يحفظها من كل ما يضرها، يحفظها من إيذاء من لا خلاق له، سواء كان بالوئة أو بالSMS أو بغير ذلك من الأشياء التي ظهرت في هذا الزمان مما تهان المرأة بسببها من حيث لا تدري، لأن المرأة تقدم عاطفتها على عقلها، فلهذا كانت لينة الجانب رحيمة القلب، بخلاف الرجل يقدم عقله على قلبه على عاطفته، فلهذا جعلت القوامة له، فلهذا جعل الله القوامة للرجال لهذا السبب. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah bertanggung jawab terhadap perempuan. Karena itu diunggulkan. Ya. Di sini ada tasyrif. Di sini ada pengunggulan, kemuliaan bagi laki-laki. Tetapi ada tambahan tugas. Semakin naik pangkat itu semakin banyak tugas. Karena itu laki-laki ini harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap yang ia pimpin. Bukan berarti lebih unggul itu adalah istrinya diperlakukan seperti pembantu bahkan budak, bukan. Tapi dia pemimpin yang melayani orang yang dipimpin, yang membantu melindungi orang yang dipimpin, kan begitu. Raja, presiden yang bagus itu bukan yang harus dilayani oleh rakyat, tapi yang melayani rakyat, melindungi rakyat, bukan menindas rakyat. Begitulah suami terhadap istri, melindungi, bukan menindas, membantu, bukan menekan, menzalimi, tidak demikian. Di sini kita harus paham keunggulan di sini, ya kemuliaan laki-laki, tetapi Anda dimuliakan dengan tambahan tanggung jawab yang harus Anda, yang dibebankan kepada kamu semuanya. Itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. قال هذه القوامة أسندها إلى أمرين: أمر وهبي من المولى سبحانه وتعالى، وأمر كسبي أي جعله الله سبحانه وتعالى باختيار العبد. فقال في الأمر الأول الذي هو وهبي بما فضل الله بعضهم على بعض، أي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالرجال يصلحون للأعمال الشاقة لما فيها خشونة، أما المرأة لا تصلح، إنما ما فيها الأمور اللينة الرفيقة، هذه المرأة لا تصلح للأمور. وأين اعتكس في هذا الزمان؟ فالمرأة لا تصلح لأمور الشاقة من سواقة سيارة أو شاحنة أو جوالة أو تدخل العسكرة أو الرياضة الشاقة، فذلك لا يليق بالمرأة لأن فيها خشونة.
أن تشتغل حمال لا يليق بها ذلك، لأنها هي الأنوثة والليونة والنعومة، وليست أهلا لهذه المشاق مما تكون هي أعمال الرجال لا أعمال النساء. حتى علماء الأحياء اليوم اكتشفوا أن كريات الدم الحمراء أقوى وأكثر في الرجال، كريات الدم البيضاء أقوى وأكثر في الرجال. إذن هم مهيئون بما فضل الله بعضهم على بعض لهذه الأعمال الشاقة، فهم للجهاد وهم للأعمال الشديدة التي لا تليق بالمرأة. فالمرأة لا يصلح لها إلا كل لين ناعم، فلهذا كرم الشارع المرأة وتوجها وجعلها أميرة بيتها وملكة دارها. إن أحسنت كان بيتها هو جنتها، أي سبب دخول جنة ربها. إن هي قامت بحق زوجها أتم القيام، فهذه المرأة هي المرأة الصالحة التي يقول فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوتي ما عبد بعد تقوى الله مثل امرأة صالحة. Kemuliaan laki-laki di atas perempuan ini jangan disalahpahami bahwa ini adalah melemahkan, merendahkan perempuan. Tetapi memang ada pemberian wahbi, pemberian ilahi yang diberikan kepada lelaki, ada yang tidak diberikan kepada perempuan. Di antaranya kuat berpikir laki-laki itu. Karena itu dikasih tanggung jawab, ayo penuhi itu kebutuhan keluarga kamu, kerja kamu, dan kuat tenaga. Perempuan kurang kuat tenaga, kurang kuat berpikir, tapi belas kasihnya, rahmatnya lebih kuat daripada laki-laki. Karena itu perhatiannya kepada anak lebih daripada suami. Merawat kepada anak lebih daripada suami. Perempuan itu ibarat ratu di rumah tangga. Perempuan itu ibarat yang bisa memimpin anak-anaknya. Sedangkan suami harus memenuhi segala kebutuhan daripada si ratu, daripada nafkah, daripada harta, daripada dana. Begitulah dibagi. Tapi ratu tadi itu tetap harus hormat kepada suaminya. Jadi jika melaksanakan setiap perempuan tadi itu hal yang demikian ini, rumah tangganya akan menjadi sebab surganya dia. Rumah tangganya bagikan surga, dan dia pun akan menjadi perempuan penghuni surga nantinya. Nah, karena itu jangan sampai akhirnya disalahpahami, mau difitnah, wah itu berarti merendahkan perempuan. Ya enggak merendahkan dong. Memposisikan perempuan untuk dipenuhi nafkahnya. Kemudian perempuan tadi itu adalah karena sayangnya lebih tinggi dari laki supaya dicurahkan kepada anaknya, kan bagus. Nuntut akhirnya jadi supir truk perempuannya. Ayo. Akhirnya Masya Allah perempuannya jadi kuli. Itukah yang dikatakan kemuliaan daripada perempuan? Tidak, posisinya nggak benar. Lemah lembutnya jadi, gemulainya jadi lain, gak dempal akhirnya. Yudik tangane bukan gemulai, watos. Engkol kalakon. Masya Allah. Ya, bukan seperti gitar Spanyol, seperti gambus jadinya. Gede gitu jadinya. Karena itu awas, hati-hati, jangan disalahpahami. Ini Islam ini memuliakan dia itu perempuan. Jadi kemuliaan laki itu karena diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga.
Perempuan itu yang diatur oleh lelaki. Kenapa? Belas kasihnya, gemulainya itu adalah sangat diperlukan ada rumah tangga. Begitu. Misalnya bayangkan kalau perempuannya kuat ngangkat. Angkat besi. Mari ngono lakinya kurus misalnya. Diangkat tapi bojone kadang diuncalno. Iya, jangan begitu perempuan. Karena itu jangan mau difitnah, ya. Islam itu betul-betul membagi tugas yang luar biasa, ya. هذا هو الأمر الوهبي من الله سبحانه وتعالى فضل به الرجال. الأمر الثاني هو كسبي من أي جعله الله سبحانه وتعالى من اختيار العبد وكسبه. قال وبما أنفقوا من أموالهم. أي الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل للمرأة أولا الصداق، فإنه يجب بالعقد عليه الصداق. يتنبه الإنسان لهذا الحق الذي عليه. فكثير من يعقد عقد النكاح قبلت نكاحها بالمهر المذكور ثم يهمل الصداق. فإن الصداق من حق الزوجة، ليس للولي فيه أي حق أن يأخذه أو يصرفه أو يسامح فيه، فالحق هو للزوجة. فكثير من يموت ودين الصداق في رقبته لم يؤده ولم تسامحه الزوجة، فهذا واجب عليه. هذا بما أنفقوا عند العقد. وبما أنفقوا أي من النفقة الواجبة، كل يوم بطلوع شمسه واجب النفقة على الرجل على الرجل للمرأة، من نفقة، من كسوة، من سكنة، واجب عليه أن ينفق عليها. لهذا إذا ما عنده القدرة على النفقة ولا للسكنة ولا للكسوة ولا عنده شيء، بغيت ايش أنت؟ بغيت المرأة تطيعك، على ايش تطيعك؟ فلهذا عند المالكية والشافعية تخير المرأة، إن شاءت صبرت وإن شاءت رفعت أمرها إلى القاضي وفسخت نكاحها. ما كلفها الشارع الصبر. ليه؟ لأن هذا من القوامة. كيف قوام أنت على المرأة؟ لابد تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك، سكنة، كسوة، نفقة، واجب عليك أن تنفق عليها بالمعروف وتأتي لها بسكنة بالمعروف. فإن كان عندك زوجتين لابد لكل زوجة سكن مستقل، ولا تكلف امرأة أن تسكن مع ضرتها إلا برضاها واختيارها. Yang kedua, laki-laki diunggulkan dengan perempuan di atas perempuan itu karena kasbi, karena memang ada usaha. Kalau tadi itu keunggulan dari Allah. Usaha, kenapa? Karena memang wajib untuk memberikan mahar. Akad itu ada mas kawin. Mas kawin itu dari suami kepada istri. Ya, di Indonesia 100.000 Pak. Ada di luar bisa 100 juta. Karena itu luar biasa di Indonesia ini. Ya. Cuma acaranya aja yang ratusan juta di Indonesia. Sebetulnya hebat. Tapi kalau tidak pakai acara-acara yang menghambur-hamburkan duit itu. Hah? Nah, itu kewajiban suami. Karena banyak yang kadang-kadang tidak dikasihkan oleh suami kepada istri. Itu hak istri loh. Itu hak istri, bukan hak wali. Bukan diberikan orang tua kepada istrinya. Itu mas kawin itu. Hak istri. Kadang-kadang sampai mati masih ada tanggungan itu. Ya, nah itu serahkan sepatnya itu sebetulnya. Mas kawin. Juga nafkah setiap harinya, setiap terbit matahari berikan nafkah. Berupa makanan yang layak. Pada setiap musim berupa pakaian yang layak, tempat yang layak walaupun dengan sewa. Kalau istrinya dua, ya per istri. Nggak bisa seperti terweru jadikan satu tempat. Loh itu dengan ridho. Ridho itu ikhtiariha. Ridhonya dia, pilihannya dia. Bukan kamu yang memaksa. Lah kalau kamu maksa, kamu namanya nggak tanggung jawab. Wajib per orang.
Ya, wajib berolahraga. الله حافظات للغيب، أي أن إذا غاب زوجها عنها حفظته في غيبته، في نفسها، في ماله، في ولده، حافظات بما حفظ الله، أي بما أمرهن الله سبحانه وتعالى بحفظه، أوجب الله سبحانه وتعالى عليهن هذا الحفظ. فما دمن كذلك فهن صالحات غير ناشزات، فيجب لهن جميع الحقوق ولا يسقط عليهن أي حق. فإن نشزت ولم تحفظ زوجها ولم تطعه سقطت نفقتها. كذلك فسرت هذه الآية بما حفظ الله حافظات للغيب، فسرها بعض العلماء قال أي بما يحصل في غرفة النوم. عندك أنت وزوجتك في غرفة النوم يحصل أشياء وأمور وأسرار لا يجوز للزوج كشفها حتى لأصدقائه وأعز أصدقائه، ولا يجوز للزوجة كشف أسرار الزوج عند أصدقائها أو عند صديقاتها أو عند أقاربها، حتى لأمها وأبيها لا يجوز، حرام. حتى وإن فارقتها وإن طلقتها، تزوجت امرأة أخرى وهي تزوجت زوج آخر، لا يجوز أن تأتي بعيوبها عند أحد أبدا، حرام. هذا بما حفظ الله. وهذه الآية استنبط العلماء منها 11 مسألة سنأتي على شرحها إن شاء الله. Perempuan yang salihat adalah perempuan yang taat kepada Allah dan taat terhadap suaminya. Kemudian kalau suami tidak hadir, menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga dirinya, enggak berarti pompong-pompong enggak ada suami, semua teman-temannya yang laki dihubungi. Menjaga anak-anaknya tetap dididik, menjaga juga harta suaminya tidak dihambur-hamburkan. Ada lagi yang mengartikan menjaga apa yang dijaga oleh Allah, yaitu yang ada di kamar. Jangan nanti suami menceritakan aib atau permainan istrinya ada di kamar, atau sebaliknya istri. Itu tidak menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, walaupun sudah bercerai, nggak boleh menceritakan kekurangan. Sehingga perempuan yang solihat itu adalah yang menjaga apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang tidak memberikan nafkah bagaimana? Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, jika istri mengangkat permasalahan itu kepada hakim dan suami tidak membayar dengan segera, berhak untuk meminta dirusak akadnya tadi itu sehingga terjadi perceraian nantinya. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya jadi laki-laki yang baik, tanggung jawab, istri-istri kita jadi salihat insyaallah. Al-Fatihah wa radhiyallahu Nabi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا والذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا الله يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. استغفر الله رب البرايا. خطايا حق المعبود. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وأصوله وفرم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجهما ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفرم جميع سادتنا على بعلبي وأصوله وفرم من الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجميع ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر مسوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة الأرواح كافة بدل الصالحين ووالدين ومشايخنا في دين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل الله إلى الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياء إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا ويهم شر الفتن والمهن والمؤذيين المتعدين من قريب أو بعيد يرخي عسارهم ويغزر أمطارهم ويدق الأسائل منها منكم سولا على مرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واهله. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما واهله. جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا أفضل ما جزاء النبي عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله
الله بحسن الخاتمة والقبول. الله أكبر الله